स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह तुसीं देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। अहम दो मुद्दों ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। सब तो पहला सब तो अहम मुद्दा बठिंडा कैंट एरिया दे विच गोली चलती है। गोली के दौरान 4 जवान जिहड़े ने मारे जाते हैं और कातल हाले तक फरार ने। कातल हाले तक फड़े नहीं गए। शक्की कातल दसे जा रहे हैं, कुर्ते पजामे पाए हुए ने। एक दे हत्थ कुल्हाड़ी है, एक दे हत्थ जिहड़ी है वो असला देखा गया, पर वो हले भी गिरफ्त तो बाहर ने। बहुत वड्डे शंके पैदा होंदे ने, एक इन्नी वड्डी वारदात हो जाती है। कैंट एरिया जिहड़ा सब तो सुरक्षित एरिया मन्निया जाता, उस एरिया दे विच इन्नी वड्डी वारदात करन तो बाद वो कातल जिहड़े ने वो फरार ने। वो कातल हाले तक फड़े नहीं गए। बहुत सारियां चिंतावां, बहुत सारे शक्की सवाल ने जिहड़े पैदा जरूर होंदे ने। अजे दे विच ही अज एक होर मौत जिहड़ी है कंटेनमेंट जोन दे विच हो जाती है और दावा यह किया जा रहा है कि इस मौत का कल जिहड़े 4 कतल होए ने उन्हां दे नाल कोई लेना देना नहीं है। ये अचानक चली गोली है। इन्ना वड्डा इत्तेफाक ठीक एक दिन बाद ही हो गया। सो अज की खास पेशकल कित्थे ने कातल, कित्थे गए कातल? ये सब तो वड्डा सवाल अज सारे ही पूछ रहे ने कि कातल कित्थे ने। कैंट एरिया जिहड़ा कि कहा जाता कि अत सुरक्षित एरिया, उस एरिया दे विचों 2 शख्स आंदे ने। जे इन्हां गल्लां ते बार किया जाए तो वह कतल करके फरार हो जाते हैं, जिन्हां दी भाल जारी है। लगभग 75 किलोमीटर एरिया दे विच ये पूरा बठिंडा का कैंट एरिया फैलिया हुआ। बहुत वड्डा ये कैंट एरिया, लगभग 68,000 62 तो 63,000 की आबादी वाला ये एरिया है। उस एरिया दे विच 2 शख्स आंदे ने तड़के सवेरे लगभग 4:25 ते एक वड्डी वारदात नूं अंजाम दे के चले जाते हैं और हले भी पुलिस दे ते आर्मी दे हाथ खाली ने। सो इसे मुतलक खास पेशकश लैके आए हैं। पहला तुहानूं पॉइंटर दस दिंदे आ फटाफट, पुलिस ते आर्मी दे हाथ खाली क्यों ने? हथ लगी राइफल तो शूटर हाले भी फरार क्यों? एक वड्डा सवाल। करीब 12 घंटिया बाद भी मिलटरी एरिया दे विच वापरी एक होर घटना, एक होर जवान की हुई मौत ने सवाल खड़े कर दिते हैं। अचानक जवान की खुद की राइफल दे विचों गोली लगन नाल मौत हुई है, यह दावा किया जा रहा। वड्डा सवाल हुण ये खड़ा हो रहा है कि कातल कौन ने? क्यों नहीं ये पता लग पा रहा कि कौन ने वो कातल ते क्यों किया गया कतल? ये सब तो वड्डा सवाल। कातल कोई बाहरों आया या फिर फौज के अंदरों सी, ये भी सवाल है। जेकर शूटर सी फौज के जवान तो आर्मी कोल होनी चाहिए सी पूरी जानकारी। जे हुण आर्मी दे ही कोई जवान सीगे, जे 2 बंदे गायब ने तो यकीनन तौर पर जानकारी होएगी कि कौन ने। जेकर बाहरों आए सी शूटर तो स्थिति हले तक स्पष्ट क्यों नहीं की गई? ये सवाल ने जिहड़े बहुत सारे खड़े हुए हैं। हालांकि आर्मी ने एक गल बिल्कुल साफ कर दी है कि इसनूं अतवादी घटना नाल जोड़ के ना देखा जाए। पंजाब पुलिस वालों भी वार वार यह कहा जा रहा है कि ये कोई दहशतगर्दी घटना नहीं है, ये आर्मी के अंदर ही कैंटोनमेंट एरिया दे विच ही कोई घटना वापरी है और तलाश जारी है। हाले तक आर्मी दे ते पुलिस के हथ खाली ने। साडे नाल इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने लई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। साडे नाल KS कालो साहब जुड़े हुए हैं, प्रधान ने ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड दे। बहुत बहुत स्वागत है कालो साहब। विक्रमजीत सिंह साडे नाल मौजूद ने, सीनियर पत्रकार ने, डिफेंस के पत्रकार ने, बहुत बहुत स्वागत। और ग्राउंड जीरो तो मीत रविंदर साडे नाल जुड़े हुए हैं। सारे का स्वागत है। रविंदर, मीत कोल चलते हैं। सब तो पहला रविंदर, ताज़ा सिचुएशन जानकारी की है? क्योंकि ਜਦੋਂ भी कोई भी घटना कैंट एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 4:15 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਤਲ नहीं फड़े गए। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ है। चलो रविंदर को वापस जावांगे क्योंकि तकनीकी खराबी करके मेरी आवाज़ जी है वो रविंदर तक नहीं पहुँच पा रही है। दोबारा कोशिश करांगे क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर बनता जा रहा है। 5 मौतां हुई ने 2 दिनों के विच, 4 कतल हुए ने, एक अचनचेत कहते हैं कि गोली चली है तां मौत हुई है। कालो साहब को चलते हैं। कालो साहब, तुसी फौज दे विच रहे हो, फौज के नियम कानून सारा कुछ तुहानूं पता है, कैंट एरियाज़ दे विच किवें सब कुछ हुंदा सारा कुछ पता है। इस पूरे मसले नूं तुसी किस तरह देखते हो? कि ये आम सधारण जी कोई घटना लगती है? क्योंकि आम तौर पर असीं देखते रहने कि फौज के जवानों विचाले कई बार तलखबाजी हो जाती है, गल इत्थे तक पहुँच जाती है कि जानो मारन तक भी उतारू हो जाते हैं। कि इस घटना नूं उत्थे तक देखा जा सकता है या इस तो पार भी कुछ है? जीवन काल च असीं बहुत कुछ देखा, छोटिया मोटिया घटनावां होंदियां। ये एक किस्म की अनोखी मंदभागी और चिंताजनक घटना है जी। इस तो पहलों कई दे घंटा बारे इस बारे मैं गल बात अगे तोरां। हाँ। मैं दसना चाहुंदा ये जिहड़ी छावनी ये जिहड़ा मिलिटरी स्टेशन हैगा इहदी भी कन्फिगरेशन इहदा जोग्राफिकल जो है 2 भागां च वंडी हुई है और इहदे विचकार नैशनल हाईवे जांदी है। बिल्कुल तुसीं ठीक है, 70-75 किलोमीटर वाला इलाका उन्होंने 2 भागां च वंडिया है और
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਛਾਉਣੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜੀ, ਗੱਲ। ਜੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ कई एस्टैब्लिशमेंट में दुकाना ने स्कूल ने होर बड़ियां सेंसिटिव अंदर भी जड़े ने साडे भंडार हैगे ने, सो वेरी इंपॉर्टेंट। मगर वो जो आवाजाही है ਉਹਨੂੰ नहीं रोकया जा सकता। इत्थों आवाजाही जाती भी है आउंदी भी है। एक कोई साल पहलों भी ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੈਟੀਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 to 1। ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਟਾਰਗੇਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਵਿਦਨ ਫੌਜ ਓਨਲੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਫੌਜ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਲਾਇਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ? 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਈਫਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ LMG ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਸੋ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੱਭੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਿੰਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਕ ਡਾਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੌਕ ਡਾਟ ਸੀਗਾ ਆਪੋ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ, ਜੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਕੋਲ ਫਟਾਫਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਰਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ? ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਵਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਫਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਲਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 4 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ SHO ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ SHO ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜੋ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਈਫਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੀਸ਼ਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ 4:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 2 ਥਿਓਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਥਿਓਰੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੀਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਝੜਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਫਰੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੜੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਬਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨ ਰਾਈਫਲ ਬੇ 28 ਬੁਲੇਟਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਬੀਤਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਵੈਪਨ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ 4 ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈਪਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, 28 ਰਾਉਂਡਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ, ਯet ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਪਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਫਲ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਫ੍ਰੈਟਰੀਸਾਈਡ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਰਡ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਰਮਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇ 2 ਬੰਦੇ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੁਣੀ
ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੈਰਕਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਨਰ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੈਪਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 9 ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨਹੀਂ ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਈਫਲ ਔਰ 28 ਬੁਲੇਟਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਵੈਪਨ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਆਰਮੀ ਟੂ ਇਨਫਾਰਮ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਕੱਲ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 4:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜੀ, FIR ਜਾ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 9:15 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਦੇ ਹੈਵ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਾਰਡ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਪਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਸੇਫ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9:15 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ 4:25 ਤੇ। ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਔਰ ਆਰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ FIR ਲੌਜ ਸਮੇਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫੜਾ ਥੋੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੋ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਵਲੀਅਨ ਜੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਕੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੰਦੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਔਰ ਜਸੂਸੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਗਾਰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਾਰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ 1-3 ਦੀ ਗਾਰਡ ਹੈ, 2-6 ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੰਪ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਸਰ ਮੈਸ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਸੂਸੀ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈ, ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਿਸਾਈਡ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬਰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2 ਆਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਫੜ ਚੁੱਕਿਆ, 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੈਂਸੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 2 ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ, ਉਹਨੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਰਾਉਂਡ ਚਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋਣ, ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਨ ਭਿੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਰਾਈਫਲ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ Point ਰੁਕਣਾ number ਪੈ ਰਿਹਾ two, ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਲਗਭਗ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।